اور جب میں کہتا تھا کہ امپائر کی انگلی اوپر جاتی ہے تو یہ امپائر کی انگلی اوپر چلی گئی ہے. امپائر ہے اللہ نے ایک ایسا کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے سو موٹو ایکشن لے لیا پاکستانیوں کے لیے. میں اپوزیشن لیڈر ہوں, مجھے بھی موقع ملنا چاہیے تھا کہ میں پی ٹی وی پہ جاؤں اور میں اپنا موقف پیش کروں. میاں صاحب کے اوپر 5 بڑے بڑے الزام ہیں: ٹیکس ایویژن, منی لانڈرنگ, جیل, کرپشن, جیل. الیکشن کمیشن کو انہوں نے صحیح معنی میں ڈیکلریشن ہی نہیں کی. ان نے جو الیکشن کمیشن کو جو فارم دیا اس میں کمپنیز کا بتایا ہی نہیں. نان ڈیکلریشن, اس کو پرجری کہتے ہیں انگلینڈ میں. پرجری جیل ہے. پھر ایسٹس نہ ڈکلیئر کرنا, اس میں جیل سینٹنس ہے. پرائم منسٹر صاحب, جب سے آپ کی خاص طور پہ آپ کی اپنی 2 کمپنیز جب یہ سامنے آئی ہیں, شیمراک اور یہ جو دوسری کمپنی ہے, مجھے بتائیں کیا جواز رہ گیا آپ کا پرائم منسٹر رہنے کا؟ میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب, پاکستانی قوم کی طرف سے کہ آپ ریزائن کریں. آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی, کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا آج پاکستان کی حکومت کرنے پہ. آپ مجھے بتائیں کس منہ سے آپ لوگوں کو کہیں گے ٹیکس دو؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول. آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا. عام طور پہ یہ ٹرم وزراء اعظم کے لیے استعمال ہوتی ہے یا صدور کے لیے استعمال ہوتی ہے جب وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں. وہ لوگ جو عام طور پہ قوم سے پریس ٹاک کے تھرو اپنا میسج پہنچاتے ہیں, ان کے لیے خطاب یا قوم سے خطاب کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں ہوتے. تو تھوڑا سا آکورڈ ضرور تھا اس ٹرم کو استعمال کرنا, لیکن استعمال کیا بھی گیا. اور عمران خان نے جتنا انتظام کیا تھا پریس کانفرنس کے شروع ہوتے ہوئے, عمران خان کو شاید اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ خود اتنے کرزمیٹک اور اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ وہ اگر ایک مائک پکڑ کے بھی بات کریں گے تو پورا پاکستان, پوری قوم سنے گی. لیکن بڑا صاف واضح ہو رہا تھا کہ ان کے لیے کتنا ضروری تھا کہ پی ٹی وی ان کو ٹائم دیتا, مگر ان کو ٹائم نہیں دیا گیا. جو انہوں نے باتیں کی وہ آپ نے سنی. ان میں 3 بہت اہم زاویے ہیں جن کے بارے میں آج کے پروگرام میں بات کریں گے. سب سے پہلے تو وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ مطالبہ کتنا پریکٹیکل ہے, اس کو گورنمنٹ کتنا سیریس لے گی؟ پرویز رشید نے کہا کہ ان کی باتوں کو بالکل بھی سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے, ان کا بچگانہ خواہش پوری ہو گئی ہے اس طرح سے خطاب کر کے. اور ان کی باتوں پہ گورنمنٹ شاید کوئی سیریس ہی ریاکشن بھی نہ دے, جو کہ آج دیکھنے میں بھی آیا کہ پرویز رشید صاحب کی کوئی امیڈیٹ پریس کانفرنس نظر نہیں آئی اس خطاب کے بعد. آن دی ادر ہینڈ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں اخلاقیات کی انٹری بڑی ایک عجیب سی بات ہے. وہ لوگ جو خود 35 پنچرز کی باتیں کرتے رہے, وہ لوگ جن پہ خود اخلاقیات کے حوالے سے سوال اٹھتے رہے, وہ موجودہ گورنمنٹ یا کسی بھی شخص پہ اگر اس لیے ریزگنیشن کا کہتے ہیں کہ مورالیٹی کی بیس پہ یا اخلاقیات کی بیس پہ ریزائن کرنا چاہیے, تو کیا سوٹ کرتا ہے ہم سب کو؟ کیونکہ اگر پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے قانون کی بنیاد اخلاقیات ہو گئی تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی بیٹھ کے یہاں پہ بات کرنے کی پوزیشن نہ ہوتا, میرے سمیت, کیونکہ اخلاقیات کو کون ہمارے ملک میں فالو کر رہا ہے اور سیاست میں تو خاص طور پہ فالو نہیں کی جا رہی. اس بارے میں بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ اپوزیشن کتنی اکٹھی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہتی, تو یقیناً وہ عمران خان کے اس مطالبے کو سپورٹ نہیں کرے گی. آن دی ادر ہینڈ متحدہ قومی موومنٹ یہ کہتی ہے کہ ای سی پی کے تھرو جانچ پڑتال کروائی جائے کہ کیا اثاثے ہیں. 3 بڑی سیاسی جماعتیں, تینوں کا الگ الگ موقف. ہم یہ تو کہتے ہیں جب عسکری اور سول قیادت میں مفاہمت یا ایک پیش پہ نہیں ہوتے تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ایک بڑے میٹر پہ پاکستان کی اپوزیشن بھی اکٹھی نظر نہیں آتی. یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ ترجمہ وزیر اعظم پاکستان مصدق ملک صاحب موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف شہریار آفریدی مجھے پروگرام میں جوائن کریں گے, اور سینیٹر متحدہ قومی موومنٹ میاں عتیق نے بھی مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے. شہریار آفریدی صاحب ہمارے ساتھ, سعید غنی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. سعید غنی صاحب, آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا گیا, آپ ساتھ دیں گے عمران خان کا اس بات پہ؟ دیکھیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کہیں پیپلز پارٹی ان کو فالو کرے. پیپلز پارٹی اپنے فیصلے خود کرے گی, اور جو پاناما لیکس ہیں اس پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. ہم نے فورنسک آڈٹ کی بات کی ہے, ہم نے اس طرح کے تحقیقات کی بات کی ہے جس پر تمام سیاسی جماعتوں کو اتفاق ہو.
اور ہم نے ایسی تحقیقات کی بات بھی کی ہے جس پر حکومت کا کسی قسم کا کنٹرول اور اثر نہ ہو. تو جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، ان کے اپنے مطالبات ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے. جس طرح آج انہوں نے یہ ایک نیا طریقہ نکالا کہ باتیں تو اسی طرح کی پرانی کی، لیکن انداز نیا اختیار کیا اور قومی ترانہ انہوں نے مس کیا ہے. میرا خیال ہے وہ بھی ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا، اور اگر شروع میں وہ میرے عزیز ہم وطنوں کہہ دیتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا. لیکن وہ جمہوری نہ لگتا نا اگر میرے عزیز ہم وطنوں کہتے، کیونکہ عام طور پہ اس ٹرم کو ہم آمریت کے ساتھ ریلیٹ زیادہ کرتے ہیں. نہیں خیر وہ تو پرائم منسٹر بھی کہہ سکتا ہے، آپ بھی کہہ سکتی ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا کہ مستعفی ہونے والے مطالبے پہ تو آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں. دیکھیں، پیپلز پارٹی کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے. ممکن ہے کل ہمارا بھی یہ فیصلہ ہو، لیکن فی الوقت جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب جو کہیں گے ہم ان کے پیچھے چل پڑیں گے. جو ہم مناسب سمجھیں گے اس پہ ہمارا اتفاق ہوگا، جس کو مناسب نہیں. لیکن سعید غنی صاحب، آپ کی اپنی جماعت میں بھی تو کنفیوژن نظر آتی ہے نا. جب خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی وی پہ خطاب کرنا چاہیے تو بلاول بھٹو نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ ہے، عمران خان کیوں قوم سے خطاب کریں؟ دیکھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس میں کنفیوژن نہیں ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. یہ بات میں نے بھی کہی کہ پی ٹی وی جو ہے وہ سرکاری وسائل سے چلتا ہے، جو لوگوں کے ٹیکسز سے چلتا ہے، تو اس پر جتنا حق نواز شریف صاحب کا ہے اتنا حق کسی اور سیاسی جماعت کے لیڈر کا بھی ہے. لیکن پی ایم ایل این نے جس طرح سے پی ٹی وی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے وہ نامناسب ہے. اور اس بات کو ہم سینٹ میں بھی اٹھاتے رہتے ہیں کہ جتنا وقت حکومت کے لوگوں کو دیا جاتا ہے اتنا وقت اپوزیشن کو دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے سعید غنی صاحب، خان صاحب کو اگر انہوں نے آج کوئی پریس کانفرنس کی ہے یا قوم سے خطاب کیا ہے تو اگر انفارمیشن منسٹر کو دکھایا جا سکتا ہے، شہباز شریف کو دکھایا جا سکتا ہے، کسی اور کو دکھایا جا سکتا ہے، تو خان صاحب کو بھی دکھایا جانا چاہیے. سعید غنی صاحب، اس خطاب کے بعد آپ کی پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے جو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے خان صاحب نے کون سی نئی بات کی جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ ہماری کیا حکمت عملی ہوگی اس خطاب؟ یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے دوسری دفعہ مطالبہ کر دیا کہ وزیر اعظم ریزائن کریں، مورل یہ ان کا اپنا ہے فیصلہ. لیکن جہاں تک پاناما لیکس کی بات ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل اچھے طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں خود سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور فیملی کے جو اگر غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوئی تو ضرور آئیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید غنی صاحب، پروگرام میں جوائن کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کا موقف دے رہے تھے. مصدق ملک صاحب، آپ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں. اس خطاب کے بعد ہمیں آپ سے یہ پوچھنے کا موقع مل رہا ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے مستعفی ہونے کے مطابق؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انہیں آج میرے ہم وطنوں کہہ ہی دینا چاہیے تھا، کیونکہ کہتے وہ یہی رہے ہیں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا. وہ 2-3 سال سے کہہ رہے ہیں، کبھی امپائر کی انگلی کے حوالے سے، کبھی دیگر حوالوں سے، اور جمہوریت کے اوپر بھی ان کو اور ووٹ کے ذریعے الیکٹ کیے گئے پرائم منسٹر کے اوپر جتنا ان کو اعتماد ہے، اور جتنا ان کو اسمبلیوں کے اوپر اعتماد ہے، اور جتنا ان کو ہمارے سیکریٹریٹ کے اوپر، ایڈمنسٹریشن کے اوپر اعتماد ہے، اس کا مظاہرہ بھی ان کی جماعت کر چکی ہے پچھلے دھرنے کے اندر. تو میرے خیال میں یہ تمام جو ہمارے مسائل ہمیں درپیش ہیں، ان کا پس منظر یہی ہے کہ شاید ہمارا جمہوری ذہن نہیں ہے، اور ہمارے ذہن کے اندر بار بار یہ آ رہا ہے کہ اگر لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور کسی کو الیکٹ کیا ہے تو کوئی بھی ہیلا بہانہ اگر ہمارے آڑے آ جائے، ہمیں ذریعہ فراہم کیا جائے تو ہم حکومت کو غیر جمہوری طریقہ کار کے ذریعے بدل سکتے ہیں. صدیق صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کے لیے سو موٹو ایکشن لے لیا. جی، اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کے حق میں اسی دن سو موٹو ایکشن لے لیا تھا جس دن پاکستان کے اندر مقررہ وقت پہ الیکشن ہوئے تھے، اور ایک جمہوری حکومت نے اقتدار جو ہے وہ امن اور جمہوریت کے طریقہ کار کے ذریعے دوسری حکومت کو دے دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس دن ہی سو موٹو لے لیا تھا جس دن باوجود اس کے کہ کئی مواقع آئے ایسے جس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا کی حکومت الٹا سکتی تھی یا اپنی حکومت بنانے کی کوشش کر سکتی تھی، اور آزاد کشمیر میں بھی کر سکتی تھی. اس سب کے باوجود یہ نہ کرنا جو ہے یہ اللہ کا سو موٹو ہے. تو اس ملک کے اندر جو جمہوریت چل رہی ہے، اس ملک کے اندر جو ایک بڑی پرانی تحریک ہے لوگوں کی رائے کو رد کر کے اور پاکستان کے آئین کو گاربیج کین میں پھینکنے کو، اس کے خلاف جو اس وقت جمہوری عمل آگے بڑھ رہا ہے، یہ اللہ کا سو موٹو ہے ہمارے نقطہ نظر سے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں.
प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। हम बात करें इमरान खान के कौम के खिताब के हवाले से और उसकी प्रैक्टिकलिटी के हवाले से। मियां अतीक साहब, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा आपके नज़दीक क्या है? आप साथ देंगे इसमें इमरान खान का? देखिए जी, हम तो हर उस बात का साथ देंगे जो आइन और कानून के मुताबिक हो, चूँकि आइन में, कानून में एक रास्ता बताया हुआ है, उसके मुताबिक जो भी खड़ा होगा और उसका हम ज़रूर साथ देंगे। दूसरा, आपने जो बात की, मैं इस पर, मेरे भाई ज़रूर मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन हक़ाइक़ के और अपने जो मैं समझता हूँ उसके मुताबिक ये है कि ये आज की बात नहीं है। कि जिस दिन से धरना शुरू हुआ उस दिन से ही जो ख्वाहिश है वो ये है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म से हटाया जाए और उसकी जगह इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएं। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम भी उनके साथ हैं। अगर वो आइन के मुताबिक असेंबली में जाकर अपनी पोजीशन बनाकर अगर वो बिल्कुल चलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, एक और बात आपने अभी ओपनिंग में की कि मुत्तहिदा की जो हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो एक स्टांस है इस पर, वो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला है। वो कैसे? देखिए, बीइंग पार्लियामेंटेरियन, हम सबको अपने जो हिसाबात हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराने होते हैं सालाना की बुनियाद पर, और उसके साथ हमें एक असासों की फहरिस्त भी मुंसलिक करनी होती है। तो मामला बड़ा क्लियर है कि क्या वजीर आजम साहब ने जो अपनी रिटर्न फाइल की, जो असासाजात की एक फहरिस्त फाइल की, वो क्या है, उसमें कहां पर क्या चीज है, वो कानून की नजर में। कंपनीज की तो लीगैलिटी पे क्वेश्चन ही नहीं जनाब, देखिए, लीगैलिटी की बात नहीं है, इखलाकियात की बात है। तो मैं आपसे सवाल, हम इखलाकियात से हटकर बात कर रहे हैं, इखलाकियात भी हैं, इखलाकियात से हट के बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ना लीगैलिटी है ना मोरालिटी है। इखलाकियात दुरुस्त है, जरूर है, अपनी जगह है, लेकिन आइन और कानून को भी तो साथ लेकर चलना है। आप जिन असासाजात को ऑफशोर कंपनी के साथ रिलेट करें वो तो बराह रास्त नवाज शरीफ के हैं ही ना, वो की तो बात कर रहा हूं। देखिए, अगर तो मामला यहीं पर आ जाता है ना कि अगर ये उनका नहीं है, उनके बच्चों का है, तो बच्चों की लिस्ट उसमें किस शक्ल में लगानी चाहिए, क्योंकि कहा ना कि आपके डिपेंडेंट्स की भी, तो आपके वाइफ की भी, ये जो बात है। बाकी जहां तक बात है उनके इस्तीफा देने की, वो इखलाकी तौर पर अगर वो वाकई में समझते हैं कि ये चीज गलत है तो डेफिनेटली उनको इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन समझता है नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब की अपनी बात कर रहा हूं। इखलाकियात किस पर लागू होंगे, कब लागू होंगे, कौन समझेगा? इसमें या नहीं जी, इमरान खान का साथ देंगे? मेरे ये बस की बात नहीं है, ये तो राब्ता कमेटी ने डिसाइड करना है कि हम ऑपोजिशन में, क्योंकि अभी तक तो जो एक प्रॉब्लम और आ रही है, आखिरी बात, जी बिल्कुल, आप बढ़िए जरूर। अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही है, जब हम ऑपोजिशन की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें 3-4 मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ किस्म की डिमांड वहां से आई। खुर्शीद शाह साहब की अलग है, मांडवी वाला साहब की अलग है, अभी सईद गनी साहब ने अलग की। इसी तरह जब हम पीटीआई की तरफ देखते हैं तो इनका भी शुरू में स्टांस और था। 2 दिन पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें स्टांस और था। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी एक नई चीज सामने आई है। जो आपका ताज़ा मुतालबा है उसमें शहरियार आफरीदी साहब, कोई भी बड़ी सियासी जमात, बड़ी या छोटी सियासी जमात आपके साथ नहीं खड़ी हुई क्योंकि ये प्रैक्टिकल मुतालबा नहीं किया, और तज्जियाकार भी ये तज्जिया करें कि ये मुल्क को सूट नहीं करता कि आप वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया बतूल। आज का जो ये टॉपिक है इसके बहुत दूर रस नताइज उन आपके ऑडियंस के और पाकिस्तानी कौम के लिए। बतूल, बदकिस्मती से होता क्या है कि हम लोग इंसानों की बुतपरस्ती में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि दुनिया को भी तबाह कर देते हैं और आखिरत और आने वाली नस्लों को जानबूझकर कुएं में धकेलते हैं। उसकी मिसालें हमारे सामने हैं। आज एक मौका मिला है इस कौम को सही सिमत पे डालने का। कैसे मिला? बदकिस्मती से हम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो कलेक्टिव फेल्योर का जो है ना वो खासा है। इस वक्त हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक एक्टिव मेंबर के नाते एक मौका मिला पनामा लीक्स के जरिए कि हम इन्वेस्टिगेट करें, और वो लोग जो पाकिस्तान को मकरूज दर मकरूज कर रहे हैं, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो आज भी यौमिया नैब के जराए के मुताबिक 12 अरब रुपए की करप्शन करते हैं। और एक बतू, लेट मी आई हैव अ पॉइंट, एंड 6 अरब डेली का हम कर्जा ले रहे हैं, 6 अरब का।
मकसद क्या है कि पाकिस्तान में ह्यूमन डिग्निटी का कोई नाम नहीं, और वो लोग जिन्होंने हल्फ लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने जब हल्फ लिया था तो उसने कहा था कि मेरे जाती और खानदान का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा मेरे तमाम अफेयर्स को रन करने में। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या वो उनकी जिम्मेदारी थी? नहीं, उन्होंने अपने बच्चों और खानदान की सफाई पेश की। एक स्टेप आगे जाते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज जो कि धरने में हमारे अगेंस्ट थी पार्लियामेंट के अंदर, आज क्या वो हमें हमारे रेस्क्यू के लिए आएंगी? तो मैं आज थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, जमात इस्लामी, ANP, शेरपाव साहब, जितनी रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नवाज शरीफ के जुडिशियल इंक्वायरी को रिजेक्ट किया है। अब एक स्टेप आगे जाते हैं। अब जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है तो जैसे मियां साहब ने कहा कि इनकी स्टेटमेंट्स बदलते हैं। जब चौधरी निसार साहब ने कहा कि FIA का कोई सर्विंग ऑफिसर आप दे दें, तो आपके मुल्क में शोएब सडल साहब, PhD इन क्रिमिनोलॉजी, अ कॉम्पिटेंट क्रेडिबल सोल। लेकिन वो कह रहे थे जो सर्विंग है, मुझे थोड़ा सा मौका दें, पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि ये भी बड़ा एतराज आ रहा है मुसद्दिक मलिक साहब कि उन्होंने अपनी पर्सनल वजाहत के लिए स्टेट TV को क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये जो पनामा पेपर्स जो सामने आए हैं उसमें किसी जगह के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का नाम है। तो कानूनी तौर के ऊपर तो किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी, और दूसरे उन तमाम कागजात के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि किसी भी किस्म की कोई रॉन्ग डूइंग हुई है। उन्होंने तो कहा है कि ये कंपनियां हैं जो ऑफशोर कंपनियां हैं और इन लोगों की मलकियत है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, बरतानिया के कानून के मुताबिक, अमेरिका के कानून के मुताबिक और सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक, जहां उनके साहबजादे रहते हैं, किसी भी जगह पे ऑफशोर कंपनियां जो हैं वो इल्लीगल नहीं। तो मसला सिर्फ इखलाकी रह गया। तो जो भी उन्होंने आवाम से गुफ्तगू करनी थी वो एक इखलाकी गुफ्तगू थी कि अगरचे मेरे ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है, मेरा नाम इनमें नहीं आया किसी जगह पे, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों का नाम लिया जा रहा है और अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं कहूँगा उछाला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं मॉरली अपने आप को कौम के सामने एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। लेकिन इस दफ़ा तो मोरालिटी की डेफिनेशन ही बहुत वेरी करी। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे कि इस पूरे पोजीशन सिनेरियो में PMLN की मॉरल पोजीशन क्या है और PTI की अपनी मॉरल पोजीशन कितनी आपको मौका मुझे दीजिएगा इस बात को मुकम्मल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। मुज़फ़्फ़र साहब, एक तो अपना जवाब मुकम्मल करें, फिर मोरालिटी वाले एंगल पे भी आते हैं कि देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो अपने आप को और अपनी औलाद को कौम के सामने पेश कर दिया और ये कहा कि हम एक कमीशन बनाते हैं, इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं जिसके पास तमाम सहूलियात होंगी। अगर आप फोरेंसिक ऑडिट करवाना चाहते हैं, अगर आप किसी महकमे को अंदर लाना चाहते हैं, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो आप बुला लीजिए और किसी रिटायर्ड जज से, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, जो काबिल इज़्ज़त हों, जिनको 20-30 साल जिनको पर आप एतमाद करते रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, उनको मुकर्रर कर देते हैं और पूरे कमीशन में जो भी मुअज़्ज़ज़ लोग होंगे वो आपके सामने 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। देखिए, अगर तो जुस्तजू आपको इंसाफ की है और सिर्फ इंसाफ की है और आप हकीकत में समझते हैं कि हम ये जुडिशल कमीशन नहीं मानते, तो फिर आपके पास 2 और रास्ते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने खुद कहा कि FIA या NAB या FBR से आप तफ्तीश करवा लें, तो कल चौधरी साहब ने कह दिया कि आप ले आएं, जिसके ऊपर भी हमारा इत्तफाक होगा उन्हें अपॉइंट कर देते हैं और आप FIA से उसकी करवा लें, तफ्तीश करवा लें। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के जो कमीशन है उसको भी रिजेक्ट करते हैं, NAB को कहते हैं कि वो हुकूमत का ज़ेली इदारा है, FBR को कहते हैं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करता है और FIA के ऊपर आपको यकीन नहीं है, तो आपके पास 200 टेराबाइट का डेटा है। 200 टेराबाइट का मतलब है 18 to 20 मिलियन कागजात हैं आपके पास। 6 महीने से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने मसवदे रिसर्च के तैयार किए हुए हैं। तो कोई भी हमारा भाई जो है अगर उसको दोनों चीज़ों पर एतबार नहीं तो सुबह वो कागजात उठाए, ये तमाम चीजें जिनका जिक्र किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, ये उनका कानूनी हक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं पहले उनसे कमेंट, लेकिन मैं आखिरी बात ये करूंगा सिर्फ कि अगर आप हर बात को रिजेक्ट करते हैं, अगर आप जुडिशियल कमीशन को या इंक्वायरी कमीशन को भी रिजेक्ट करते हैं, FIA को भी रिजेक्ट करते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाते, तो फिर जो आपको मकसूद है वो इंसाफ नहीं कोई और डिजाइन है। और अगर आप ये सब मोरालिटी की बेस पे कर रहे हैं तो आप खुद कितनी मॉरल पोजीशन पे है? क्या इमरान खान साहब ने 35 पंचर वाले मामले पे माफी मांगी? आज तक नहीं मांगी, वो भी प्रूव नहीं किया। आप लोगों ने बोला है वो तो एक सियासी बयान था। तो क्या इमरान खान खुद इखलाकियात की बेस पे पूरा उतरते हैं जो वो खुद किसी को बोले कि इखलाकियात की बेस पे अपनी कुर्सी छोड़ो? देखें बतूल, एक चीज बड़ी क्लियर है
कि जब कौम का पैसा लूटा जा रहा हो, कौम को इस नहज पे पहुंचा दिया हो कि आपने अपने 3.25 साल में 5 ट्रिलियन 5 खरब का कर्जा लिया हो, और आप दिन ब दिन कौम को मकरूज दर मकरूज और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बर्बाद से मेरा सवाल जो आपका है ना, देखिए मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं ना, तो मॉरल वैल्यूज क्या डिमांड करती हैं कि पब्लिक मनी को इस तरह बेदरीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। मॉरल वैल्यूज ये भी डिमांड करती हैं कि आप किसी पे झूठा इल्जाम ना लगाएं। मॉरल वैल्यूज ये भी कहती हैं कि क्या बेनिफिशियरी नहीं है, नजम सेठी साहब पीसीबी के चेयरमैन नहीं बनाए गए, उनकी क्या एक्सपर्टीज है क्रिकेट की, क्या एक्सपर्टीज है मुझे बताएं। 35 पंक्चर तो साबित नहीं, क्या एक्सपर्टीज है? 35 पंक्चर जो आपने झूठा इल्जाम लगाया, देखें झूठा इल्जाम नहीं है, उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा, काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू देते हुए कि वो एक सियासी बयान था। मुझे किसी ने बताया, मैंने सियासी बयान, मैंने नहीं सुना, मैं अपनी जात की बात, पूरे पाकिस्तान में देखें मैंने नहीं सुना। मैं आपको ये बतूल बताना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी, आप चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अगर जजेस का पैनल कमीशन बन जाए और उनके साथ उनको असिस्ट कौन करे, इंटरनेशनल फॉरेंसिक ऑडिट टीम कि दुनिया की क्रेडिबल किसी की भी उठा लें। और फिर ये एक बात, जब आपने कहा, इन्होंने कहा चौधरी निसार की बात इन्होंने सुनी, जब हमने शुएब सडल साहब का नाम दिया, पीएचडी इन क्रिमिनोलॉजी, क्या उनका पीटीआई से ताल्लुक है? एक स्टेप और आगे जाते हैं, इन्होंने कहा कि जी आप जो है ये जो रिटायर्ड जजेस, तो रिटायर्ड जज में जस्टिस निसार असलम जाहिद साहब ने तो रिफ्यूज कर दिए इस कमीशन को ऐड करना, और इवन जस्टिस जावेद ने ये बताया कि इसलिए रिफ्यूज किया है क्योंकि इतना ऑलरेडी रिलेट किया जा रहा है कि वो पीएमएलएन से उनके ताल्लुकात हैं और उनकी आपस में वो उनकी गठजोड़ है, तो जजेस बेचारे उस बदनामी से बचने के लिए सरबराही करने को लोगों को एकोमोडेट नहीं करते रहे। स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर, क्या नाम है उनका, और जो फखरू भाई का हशर हुआ शायद वो उससे भी नहीं, क्या देखिए फखरू भाई ने पूरे पाकिस्तान को बताया उन्होंने क्या कहा कि उनके साथ क्या ज्यादती हो रही थी। इलेक्शन कमीशन के 4 वो बंदे सूबाई जो हेड्स थे, उन्होंने उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन थी, लाइजॉन थी। ठीक है, मुझे आगे बढ़ते हैं। मियां अतीक साहब, ये मोरालिटी को गवर्नमेंट और अपोजिशन मुख्तलिफ पैमानों में नाप रही है, और तो आप इस पे क्या कहेंगे कि इस दफा मोरालिटी क्या पाकिस्तान की लीगल ग्राउंड और पॉलिटिकल ग्राउंड को चेंज करने वाली है, जैसे इमरान खान ने कहा कि डिफाइनिंग मोमेंट आ गया पाकिस्तान के लिए? नहीं, मैं देखिए अब ये इमरान खान साहब किस एंगल से कहां बैठ के किस चीज को कैसे देख सकते हैं या देख रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज जरूर है, अभी मेरे भाई ने ये कहा कि कौम का पैसा लूटा जा रहा है, सारी कौम के सामने ये बात है, हर तरफ से आवाज यही आ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लोन भी मजीद लिया जा रहा है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन क्या वजह है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या जुबान से बोलने की बात करते हैं? 25 साल से मेरे कायद पर भी इल्जाम लगता आ रहा है, हमारी पार्टी पर भी हर तरह का इल्जाम लगा। आखिर जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो सामने आकर साबित करें ना। यहां मामला ये आता है, आप यहां हमारे मुल्क में क्या हो गया कि कोई भी शख्स जो ऊपर बैठा हुआ है उसकी टांग खींचने के लिए पांचा पकड़ लो और खींचना शुरू कर दो, पंजाबी कहते हैं त्रुकन लग जाओ। ये यहां पर यही हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। वजह क्या है कि जिसके दिल में जो आता है वो बोल देता है, जिसकी जो ख्वाहिश होती है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इमेजिनरी दुनिया बना लेता है और उसमें चीजों को फिक्स कर देता है। हकायक की दुनिया में कभी ऐसा ना हुआ है ना होगा। हमें क्या चाहिए है, जो भी जिस पर इल्जाम लगे, लगाने वाले की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि या वो साबित करे, अगर वो साबित नहीं कर सकता तो फिर शर्मिंदा जरूर हो अपने इल्जाम पर। यहां तो लोग आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं ना, अगर मैं आप पर इल्जाम लगा दूं और कल को एक मर्तबा तमाम चैनल्स पर उसके मुताबिक वो कोर्ट लग जाएगी, उस अदालत में फैसले भी होने लग जाएंगे, उन फैसलों पर फांसियां भी दे दी जाएगी या सजा भी दे दी जाएगी। लेकिन कल को क्या साबित होगा, जैसा कि हमारे केस में हुआ, 16 साल लग गए मुझे अपने साथियों का उनकी जो है बरी कराने के लिए, उनकी मासूमियत को लाने के लिए। लेकिन जब वो अपने घरों में गए, उनके मोहल्लेदारों ने क्या कहा, उनके रिश्तेदारों ने क्या कहा, ये तो क्रिमिनल है। सो इसलिए मेरी गुजारिश, हम सब यहां बैठे हैं, बाकी कौम देख रही है, हमें इस चीज से बाहर आ जाना चाहिए। ये मैं सिर्फ वजीर आजम के लिए नहीं कह रहा, मुझे उनका तो अपना मामला है, सब के लिए है। हम क्यों उठकर 1 मिनट में जो अपनी मर्जी होती है उसके मुताबिक बयान दे देते हैं, उसके मुताबिक ख्वाहिशात जाहिर करने लग जाते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर वजीर आजम ने इस्तीफा ना दिया तो पीटीआई क्या करेगी। एक ब्रेक, फिर वापस।
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مصدق ملک صاحب, اخلاقیات والے موضوع کو میں سمیٹ کے پھر اپوزیشن پہ بھی آئیں گے. ایک پوائنٹ یہ اٹھ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے بچے اگر دوسرے ممالک میں انویسٹ کریں تو اخلاقی طور پہ تو سوال اٹھ ہی رہا ہے, اور اپوزیشن نہیں مطمئن ہو رہی اس اقدام سے جو اقدام وزیر اعظم نے لیا ہے. میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے, شہباز صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ پاکستان میں کام کرتے ہیں, اور آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کہ اگر دودھ کی قیمت بڑھ جائے یا گندا دودھ پکڑا جائے اور اسے انڈیل دیا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ بزنس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر مرغی کی قیمت بڑھ جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے صاحبزادوں نے مرغی کی قیمت بڑھا دی. تو یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کے بچے ترقی کریں اور آگے جائیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو اور چاہے وہ کلرک ہو کسی جگہ کے اوپر. تو جیسے دیگر جو لیڈران ہیں ان کے بچے کوئی انگلستان میں پڑھ رہا ہے, شاید کاروبار بھی کر رہا ہو یا دبئی میں رہتے ہیں, اسی طرح پرائم منسٹر کے صاحبزادوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. لیکن بدقسمتی ایک عجیب و غریب قسم کی ہو گئی ہے کہ اگر وہ پاکستان میں کام کریں تو مورد الزام ٹھہریں, اگر وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو مورد الزام ٹھہریں. یعنی موقف یہ لیا جا رہا ہے کہ زمین کسی طرح سے ان پہ تنگ کر دی جائے, جیسے پرویز مشرف صاحب نے. لیکن کیا اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ موریلٹی کی بیس پہ وزیر اعظم صاحب یہ انیشیٹو لیں کہ میں اپنے بچوں کا پیسہ یہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ وہ دنیا بھر کے انویسٹرز کو کنونس کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. آپ یقین مانیے, جب ایسا ہوگا, اور ہو سکتا ہے ہو جائے اس کے نتیجے میں, اگر ایسا ہوگا تو تمام انگلیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کے بچوں کی طرف اٹھ جائیں گی کہ یہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ کاروبار کیا ہے تو ضرور اس وجہ سے ان کو فائدہ ہوا ہے. جیسے پہلے اتفاق کا سریہ آپ ابھی بھی سن رہے تھے کہ میری بھی تو سن لیجئے. ٹھیک ہے, ابھی یہ بنائی میٹرو, کہا گیا اتفاق کا سریہ اس پہ لگا ہے. اتفاق فاؤنڈریز کو بند ہوئے 15-20 سال ہو چکے ہیں. ابھی تک یہ کہا گیا ہے, یعنی ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا سریہ لگ رہا ہے. تو یہ گفتگو تو نہ ختم ہونے والی ہے. اور اگر ہم نے اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر یہاں پر سیاست کرنی ہے تو پھر ہمیں اس کا دائرہ کار طے کرنا ہوگا کہ کیا اخلاقیات جو ہے وہ صرف فائنینشل اخلاقیات پہ ہوں گی منحصر, یا پھر ذاتی اخلاقیات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آئیں گی, اور تمام دائرہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہر ایک کو ایک ہی ترازو میں تولا جائے. ٹھیک ہے. شہریار آفریدی صاحب اور میاں عتیق صاحب سے بھی میرا سوال ہے کہ اپوزیشن بالکل بھی ایک پیج پہ نہیں ہے گورنمنٹ کو کے خلاف جانے کے لیے, گرینڈ الائنس بنانے کے لیے, تو گورنمنٹ کو اپوزیشن سے کوئی پرابلم نہیں ہے پریزنٹلی. نہیں دیکھیے, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن ٹوٹلی آؤٹ آف پیج نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ابھی کیونکہ یہ شروع کا معاملہ ہے, سٹارٹ ہے, اس میں اپنا موقف سارے دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی 3-4 قسم کے اور یہ ساری میں جو سمجھ رہا ہوں نا, دیکھیے پہلی بات پھر بار وہی ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. ہم سب کا جو ہم چاہ رہے ہیں, ایون اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے حکومت بھی اس بات کے اوپر متفق ہو کہ ہم سب کو مل کر اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ آیا پرائم منسٹر صاحب پر آئینی طور پر, قانونی طور پر کوئی ذمہ داری آتی ہے, وہ کیا ہے یا نہیں موجود نہیں ہے. میاں عتیق صاحب, آف شور کمپنیز کے حوالے سے کوئی آئین موجود نہیں ہے ہمارے ملک میں. آف شور کمپنی کا صرف معاملہ نہیں ہے, قانون تو موجود ہے, صرف اس قانون کی بات کرنی ہے. اسی لیے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, ایم کیو ایم کے جو ہمارے اپنا پینل آف ایکسپرٹس ہے, لیگل ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے اسی لیے صحیح ڈائریکشن کی طرف جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ای سی پی کا یہ کام بنتا ہے, جہاں پر لاسٹ پرائم منسٹر صاحب کے بھی وہاں پر وہ دستاویزات پڑی ہوئی ہیں, ان کی فہرست بھی وہاں موجود ہے. صرف اس فہرست کو سرٹیفائی کرنا ہے نا, کیونکہ یہ دیکھیے اگر وہاں پر جو آف شور کمپنیاں بنی ہیں ان میں انویسٹمنٹ تو ہوئی ہے نا شروع کی, وہ انویسٹمنٹ کسی طرح سے گئی ہے. اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ الیکشنز بہتر طریقے سے کنڈکٹ کروا سکے. جو رپورٹس آتی ہیں یہ طاقت لانی پڑے گی اداروں میں, وہ جا کے پاناما میں جا کے ہمیں تمام اداروں میں یہ طاقت لانی پڑے گی. جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, افراد کے چہروں سے اداروں کی طاقت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے شہریار آفریدی صاحب, اپوزیشن بظاہر ایک پیج پہ بالکل نہیں ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ جتنی دیر میں آپ اپوزیشن کو ایک پیج میں لائیں گے معاملہ کولڈ سٹوریج میں چلا جائے گا, آپ اکیلے ہی کھڑے ہوں گے. دیکھیں, اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ خام خیالی, وہ بالکل اس وقت he is literally playing with their interest and with themselves. They are living in a fool's paradise. Let me put it that way. Political parties opposition can unanimously on the floor of the house انہوں نے یہ جوڈیشل انکوائری کو ریجیکٹ کیا ہے. ایم کیو ایم کو میں نے خود سنا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ we want
इनके अली रजा साहब हैं, टॉक शोज में आप आते हैं। कौमी असेंबली के अंदर इनके एक टीम प्लेयर ने बात की, MNA साहब ने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये इंक्वायरी पर हमें यकीन नहीं है, ये पैसा सोर्स बताएं, ये पैसा कहां से आया। और एक चीज और, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, ANP, शेरपाव साहब, JUI, सब पार्टी ने, अब असल में पता चलेगा जब मैदान सजेगा। कब लेकिन सजेगा? अगर मुस्ताफी ना हुए तो कंक्लूड कर रही हूं मैं नहीं, प्रोग्राम, फिर आपका देखिए राय अमल क्या मुस्ताफ, देखिए होगा? मेरी बात सुने, 24 तक प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम, 24 तक, ये देखें 24 ऑफ अप्रैल तक। उसके बाद अगर वो जुडिशियल कमीशन बनाने में कामयाब हुए और इंटरनेशनल फॉरेंसिक ऑडिट टीम को ऑन बोर्ड लिया और कौम को कहा और तमाम अपोजिशन पार्टीज को जमा करके कहा कि मेरे और आपकी इज्जत की बात है, सिर्फ मेरे बच्चों की नहीं, पार्लियामेंट की और सियासतदानों की इज्जत की बात है, लेट्स बी वन एंड सॉर्ट आउट दिस इशू फॉर वंस एंड फॉर ऑल। खुदा की कसम ये मुल्क सही सिम पे चल लेकिन पड़ेगा। आप क्या करेंगे? हम 24 तक वेट करेंगे। खान साहब ने खुल के आज कहा है कि 24 के बाद नेक्स्ट लाए अमल होगा और प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वंस एंड फॉर ऑल वो अपने और अपने बच्चों का नाम क्लियर करें। जिस तरह मेरे लीडर ने कहा कि अगर किसी को शौकत खानम, बनी गाला, इमरान खान के बारे में किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन है तो स्टार्ट मुझसे करें। ये वो मॉरल करेज होनी चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, अगर आप प्राइम मिनिस्टर रहे भी तो आप प्राइम मिनिस्टर, आपको कोई नहीं कहेगा। 24 अप्रैल से पहले आपको सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, जहां तक तो प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक एक लाया अमल सामने रख दिया है और उस पर काम हो रहा है रोज, और आपके सामने उसकी शक्ल जो है 1-2 दिन में सामने आ जाएगी। लेकिन देखिए, धमकियों से ये मुल्क नहीं चलेगा, ये मुल्क चलेगा कानून और ये मुल्क चलेगा आइन की मुताबिकत से। तो वो फिर बाहर आई, वही दश्त नवर्दी होगी। ये तकरीर 2 साल पहले भी हमने सुनी, ये हमने थ्रेट्स भी सुने और उसके बाद धरने भी दिए गए। तो अगर एक दफ़ा फिर कौम को इसी आजमाइश से गुजरना है तो सो भी है। फरमानी की बात भी पहले हुई, इस तरह का था, लेकिन तो ये अब मतलब तो फिर वही ऐसा देखना नहीं है। लेकिन every day is not Sunday। इन्होंने कहा था कि हम नंगे पांव जाने के लिए और इनसे माफी मांगने के लिए और पार्लियामान में वापस आने के लिए, अगर मॉरल कलेज थी तो हमारे इस्तीफे क्यों कबूल जी, नहीं हम की आज गई? भी आइन हम ये कहना चाहते हैं फॉर हेवन से कि इस मुल्क से ना खेला जाए, मुल्क के आने वाली नस्लों से ना खेला जाए, किसी को भी नहीं खेलना चाहिए। हम आज भी नंगे पांव आपके पास, हमारे पास ना आए, आप जुडिशियल कमीशन बनाएं और इस मुल्क का मसला हल करें कि गरीब के लिए कानून और लोग अनटचेबल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चले जाना चाहिए, अपने जो भी मामलात हैं उनके थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है इस मुल्क का मसला, प्रोग्राम में इतना हम्बली हम लोग बात करते हैं, अनटचेबल ना हो। प्रोग्राम के एंड में थोड़ा गर्मा गर्मी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। 24 अप्रैल तक तो हम वेट नहीं करेंगे, उससे पहले भी प्रोग्राम्स करके आपको आगाह करते रहेंगे कि क्या हो रहा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।